میرے اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک کی فضیلت پر احادیث Created with free version for non-commercial واقعات بھی use. بہت سارے ملتے ہیں۔ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب یہ بتائیے کہ مدینہ شریف کی حاضری بار بار کیسے ملے؟ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ جس سے حاضری مدینہ مل جائے ہیں؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ جو کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے اس کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب ہو جاتی ہے۔ اچھا، صرف حاضری مدینہ کے لیے وظیفہ نہیں ہے، وظیفہ یہ ایسا کمال کا ہے کہ اگر میں آپ کو کہوں نا کہ کبھی اکیلے میں بیٹھ کر کاغذ قلم لے لیں اور اپنی زندگی کی خواہشات کو، ڈیزائرز کو لکھنا شروع کریں کہ آپ کیا کیا چاہتے ہیں، دنیا میں کیا چاہتے ہیں، مرتے وقت کیا چاہتے ہیں، آخرت میں کیا چاہتے ہیں۔ مسلمان ہے نا، مسلمان دنیا میں بھی کچھ چاہتا ہے، موت کے وقت بھی کچھ تمنا ہے، اور محشر کے دن کے لیے بھی کچھ تمنائیں ہیں، ہماری آرزویں ہیں۔ اب میں کچھ آپ کو فضیلتیں بتاتا ہوں اور یہ چند احادیث کا عطر سمجھ لیجئے۔ Created with free version for non-commercial use. کچھ روایتوں کا نچوڑ پیش کر رہا ہوں، سنتے جائیے اور ایمان تازہ کرتے جائیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روزی میں برکت ہو تو کثرت سے درود پاک پڑھیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پریشانیوں سے محفوظ رہیں تو درود پاک پڑھیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ذلت و رسوائی سے بچیں اور عزتوں میں اضافہ ہو تو درود پاک پڑھیے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ موت کے وقت نبی پاک کا دیدار نصیب ہو تو درود پاک پڑھیے۔ آپ چاہتے قبر میں جلوہ مصطفیٰ نصیب ہو تو درود پاک پڑھیے۔ محشر کے دن نبی پاک کے جھنڈے تلے جمع ہونا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ سنو، آقا کے ساتھ ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ مدینے جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، اور سنو میرے آقا کی زیارت کرنا چاہتے ہیں پھر بھی درود پاک پڑھیے۔ کچھ اور رہ گیا باقی؟ زندگی کی، آخرت کی کوئی تمنا بچ گئی؟ روزی میں Created برکت ہو with free جائے، version عزت for والی non-commercial زندگی use. ہو، بیماریوں اور مصیبتوں سے بچا رہوں، اور اس کے بعد کلمے والی موت، دیدار مصطفیٰ والی موت، محشر میں آقا کا ساتھ اور جنت میں نبی پاک ساتھ لے جائیں۔ اور تو کچھ نہیں چاہیے کسی مسلمان کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سب کچھ جو مجھے چاہیے وہ درود پاک میں موجود ہے۔ اگر پھر بھی میں درود پاک نہیں پڑھتا تو یہ میری کمزوری، میری کوتاہی ہے۔ یہ چابی ہے سکسیس کی، یہ کامیابی کی چابی ہے۔ تھام لو درود پاک کو۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا، بالکل زبردست کہتے ہیں کہ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ تو درود پاک ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے، صلی علی محمد۔ تو درود پاک کثرت سے پڑھیں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ Created with free version for non-commercial use. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کچھ بات کریں گے اس دن کی کہ جو دن ایسا دن ہے کہ جس میں ہم سب نے حاضر ہونا ہے۔ اگر ہم سے کوئی یہ سوال کرے کہ سب سے مشکل دن کون سا ہے، the most difficult day، تو وہ قیامت کا دن ہے، جس کو ڈے آف ججمنٹ کہا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے قرآن مجید فرقان حمید نے اس دن کی یاد دہانی کے لیے اللہ کریم نے ہم پر سمجھ لے کہ ایک ایسا نظام بنا دیا
کہ ہم روزانہ اس دن کو یاد کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، ریئلائز نہیں کرتے. ورنہ جتنے نماز پڑھنے والے ہیں سورہ فاتحہ تو پڑھتے ہیں نا، اور ایک دن میں کئی بار پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم Created with free version for non-commercial use. یوم الدین کیا ہے؟ روز جزا کا مالک، فیصلے کے دن کا مالک. یعنی ہم روز ریمائنڈ کرتے ہیں، روز ریپیٹ کرتے ہیں کہ ایک دن ہے فیصلے والا جس میں ہم سب نے جانا ہے. مگر نہ اس بارے میں کوئی بات کرتا ہے، نہ اس بارے میں کوئی سوچتا ہے. آج کچھ قیامت کی بات کریں گے. کچھ واقعات تو واقعی ایسے ہیں جو رب کی رحمت سن کر ایمان تازہ کر دیں گے، اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ دیں گی. تو آج کا بیان رحمت الہی کے تصور میں بھی سننا ہے، اور قیامت کی ہولناکیوں کو یاد کرتے ہوئے لرزتے ہوئے بھی سننا ہے. اللہ کرے کہ یہ بیان میری اور آپ کی زندگی میں فکر آخرت پیدا کرنے کا سبب بن جائے، قیامت کی تیاری کرنے کا سبب بن جائے. صحابی رسول حضرت ابو امامہ باہلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ غیب جاننے والے آخری Created with نبی free version رسول for non-commercial ہاشمی use. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سب سے آخر میں جنت میں جائے گا. اب ذرا غور کیجئے گا کہ جنتی سارے جنت میں چلے گئے، سب سے آخر میں جو جنت میں جائے گا اس کا واقعہ بیان کیا نبی پاک نے کہ وہ پل صراط پر پیٹ کے بل گھسٹ رہا ہوگا. اور پیارے آقا نے بڑی پیاری مثال سے سمجھایا کہ جیسے والد اپنے بیٹے کو مارتا ہے تو بیٹا پیچھا چھڑانے کے لیے جس طرح بھاگنے کی، گھسٹ کر دور جانے کی کوشش کرتا ہے، وہ اسی طرح گھسٹ رہا ہوگا. اور اس شخص کی حالت ایسی ہوگی کہ اس کے نامہ اعمال میں، اس کی نیکیوں میں اس لائق نہیں ہوں گے وہ اعمال کہ اسے پل صراط پر کھڑا کر دیں اور پار کر سکے. وہ بس پل صراط پر گھسٹ رہا ہوگا. اور یہ پل صراط کیسا ہوگا؟ جہنم کی پشت پر بنا ہوا پل، تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، اندھیرے میں ڈوبا ہوا. اب یہ اپنے رب کریم کو اس حالت میں پکارے گا. اللہ اکبر، کیا درد بھری پکار ہوگی. اے میرے رب مجھے جنت میں پہنچا دے، میرے رحمان Created الرحیم with free اللہ version مجھے for جہنم non-commercial سے نجات use. عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر میں تجھے جہنم سے نجات بخشوں اور جنت ادا کر دوں تو تو اپنے گناہوں کا اقرار کر لے گا، پھر اپنے جرم مان لے گا. میں حدیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. تو وہ کہے گا کہ ہاں یا اللہ بس تو مجھے اس مشکل سے نکال دے، جنت میں داخل کر دے، جہنم سے بچا لے، میں اپنے گناہ مان لوں گا. اب پل صراط سے اسے بآسانی پار کرا دیا جائے گا. اب بندہ سوچے گا اگر میں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا تو مجھے تو پھر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ انہی سوچوں میں غرق ہوگا کہ اللہ پاک فرمائے گا اے بندے اپنے گناہوں کا اقرار کر، میں تجھے بخش دوں گا اور تجھے جنت میں داخل کر دوں گا. مگر وہ کیسا بندہ ہوگا، وعدہ کرنے کے باوجود کہے گا مولا تیری قسم میں نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، نہ مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے. اللہ پاک فرمائے گا اے بندے میرے پاس تیرے خلاف گواہ ہیں. وہ ادھر دیکھے گا، Created with ادھر free دیکھے version گا، for non-commercial عرض use. کرے گا یا اللہ گواہ کدھر ہے؟ گواہ تو کوئی بھی نہیں، میں اکیلا ہوں. اللہ پاک اب اس کی جلد کو، اسکن جلد کو حکم دے گا، اور وہ اسکن جو ہے، وہ جو جلد ہے، وہ اس کے صغیرہ گناہ بیان کرنا شروع کر دے گی. اب اسے معلوم ہو جائے گا کہ اب تو چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ہے. فوراً گناہوں کا اقرار کرے گا، عرض کرے گا اے میرے مولا تیری عزت کی قسم میں نے تو بڑے بڑے گناہ بھی کیے ہیں، میں نے کبیرہ گناہ بھی کیے ہیں. اللہ پاک فرمائے گا میں جانتا ہوں تم سب گناہوں کا اقرار کرو، میں تجھے بخش دوں گا، تجھے جنت بھی عطا فرماؤں گا. پس وہ اپنے سارے گناہوں کا اقرار کر لے گا، اقبال جرم کر لے گا، اللہ کریم اسے جنت میں داخل فرما دے گا، اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ سب سے کم رتبے والا جنتی ہوگا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں ذرا سوچئے، Created with free version for non-commercial محشر use. کا دن، اس کی وحشت، اور بندہ گناہگار، کس قدر دہشت کا دن ہوگا. اچھا دنیا کی عدالت کا کیا دستور ہے کہ اگر آپ اقرار کر لیں، جس کو کہتے ہیں نا اقبال جرم کر لیں، تو دنیا میں جو ایکسیپٹ کرتا ہے اس کو سزا سنا دی جاتی ہے. مگر رب عز و جل کی کہتے ہیں نا رحمت کے اصول نرالے ہیں. جو اس کے دربار میں گناہوں کا اقرار کر لے، شرمندہ ہو جائے، میرے مولا کی رحمت اسے معاف فرما دیا کرتی ہے.
تو کہتے ہیں نا شرمندہ رہنا چاہیے, نادم رہنا چاہیے, معافی مانگتے رہنا چاہیے. آج کسی کو کہو یار آپ غلط کام کرتے ہو, میں کہاں غلط کرتا ہوں, وہ تیاری نہیں اپنی غلطی ماننے کے لیے. اللہ کے نیک بندے شرمسار رہتے ہیں, نادم رہتے. احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے شرمندگی ہی توبہ ہے. شرم ہی تو نہیں آتی نا, گناہ کرتے پھر بھی اسرے ہوتے ہیں. اور بڑا پیارا شعر ایک کلام کا ہے نا, Created with free version for non-commercial use. ندامت حشر میں اے آسیوں تم ساتھ لے جانا, ندامت حشر میں اے آسیوں تم ساتھ لے جانا. سنا ہے شرم والوں کو وہ شرمایا نہیں کرتے. تو کوشش کرے کہ اپنے اندر شرمندگی لائیں. جس بندے کو گناہ پر شرم نہیں آتی نا, وہ توبہ بھی نہیں کرتا, وہ جری ہو جاتا ہے, وہ اپنے گناہوں کو بھی اچھا ہی سمجھ رہا ہوتا ہے, تو وہ اپنے گناہوں کو بھی اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے. تو ہمیں اللہ پاک اپنے گناہوں پر شرمندگی نصیب فرمائے, ہمیں سچی توبہ نصیب فرمائے. دیکھیں امیر Created with free version for non-commercial use. مگر آپ کے اشعار سنیں تو کیسی شرمندگی, کیسی ندامت, کیسا اقرار ہے. آپ کی مناجات جو ہیں کیسے اشعار ہیں. گناہ گار ہوں میں لائق جہنم ہوں, کرم سے بخش دے مجھ کو, نہ دے سزا یا رب, کرم سے بخش دے مجھ کو, نہ دے سزا یا رب. گناہ پہ عادت اور جرم بھی ہے لا تعداد. Created with free version for non-commercial use. دینا سہ پاؤں گا سزا یا رب. اللہ پاک نیک بندوں کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, محشر کی سختیوں سے بچائے. واعظ و نصیحت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ روز قیامت ایک شخص کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا, وہ عرض کرے گا مولا جو کچھ اس میں لکھا یہ میں نے نہیں کیا. وہ ڈینائی کر دے گا, انکار کر دے گا. اس پر کرامن کاتبین جو اعمال نامے لکھنے والے فرشتے نا, ان کو لایا جائے گا. بندہ عرض کرے گا مولا یہ تو تیرے فرشتے ہیں, یہ تیرے حکم کے پابند ہیں, میں تو وہ گواہ قبول کروں گا تجھ سے ہو, فرشتوں کی گواہی کا بھی انکار کر دے گا. اللہ کریم فرمائے گا کہ اس کی زبان کو حکم دے گا کہ تو بتا اس نے کیا کیا ہے. بندے کی زبان اس کی اچھے اور برے اعمال بیان کرے گی کہ مولا اس نے جھوٹ بولا, غیبت کی, Created with free version for non-commercial use. بندہ عرض کرے گا مولا یہ زبان تو مجھے اکثر گناہ کرواتی تھی, یہ تو ویسے ہی میری دشمن ہے, میرے خلاف اس کی گواہی کیسے معتبر ہو سکتی ہے. زبان کی گواہی سے بھی انکار کر دے گا. اب اللہ پاک اس بندے کے ہاتھوں کو حکم فرمائے گا, اس کے ہاتھ گواہی دیں گے, اس کے خلاف گواہی دیں گے. کہے گا مولا دو ہاتھ مل کر ایک گواہ بنتے ہیں, ابھی دوسرا گواہ باقی ہے, دو گواہ ہونے چاہیے. اللہ سے گویا کیلو کال کر رہا ہے. تو رب اس کے پاؤں کو حکم دے گا, اب اس کے پاؤں گواہی دیں گے کہ کدھر کدھر گناہوں کے اڈوں کی طرف, کدھر حرام کاموں کی طرف اس کو لے کر گیا تھا. اللہ اکبر. جب اس کے سارے جو اس نے آرگیومنٹ کیے ہوں گے, بحث کی ہوگی, مطالبات کیے ہوں گے, سب مان لیے, گواہ بھی پیش کر دیے, اب یہ بندہ اپنے اعضا کو ڈانٹے گا کہ تم کیسے میرے ہاتھ ہو, کیسے میرے پاؤں ہو, میں تمہیں بچانے کی کوشش کر رہا ہوں, اگر جہنم میں گئے تو سب جلو گے, تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو. تو اعضا کہیں گے Created with free version for non-commercial use. ہم رب کے حکم کے پابند ہیں, اس نے فرمایا, اب اس کے حکم سے بول رہے ہیں. یہ وہی ہے جو بولنے کی طاقت عطا فرماتا ہے. اب یہ بڑا شرمندہ ہوگا. اب اللہ کی طرف سے حکم فرشتوں کو ہوگا بندے کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو. اب جب وہ بندہ عرض کرے گا اے رب تو
अरहमुर राहिमीन है, मुझ पर तेरी रहमत नहीं होगी? मौला क्या मुझ पर तेरी रहमत नहीं बरसेगी? अल्लाह फरमाएगा मेरी रहमत तो मेरे मानने वालों के लिए है। ये तो बहस कर रहा था ना, मेरी रहमत तो मानने वालों के लिए है। तू अपने गुनाहों का इकरार कर ले, मैं तुझे बख्श दूंगा। बंदा अब सारे गुनाहों का एतराफ कर लेगा, कहता या अल्लाह बस दोज़ख का खौफ था इसलिए तुझसे हुज्जतबाजी कर रहा था, तेरे दरबार में ज़बान चला रहा था। मल्ला मालिक मैं वाकई गुनाहगार, मैंने बड़ी खताएं की हैं। अल्लाह अकबर। जब अल्लाह की रहमत को पुकारेगा वो करीम मौला फरिश्तों से फरमाएगा मेरे बंदे को जन्नत में दाखिल कर दो। ये है मेरे मालिक की Created रहमत with free version कि for non-commercial गुनाहगार use. से गुनाहगार बंदा जब उसे पुकारता है तो उसकी रहमत बरसती है। मगर काश हम दुनिया में अपने रब से दोस्ती कर लें। दुनिया वाले पता है कैसे हैं? मैं वो शेर पढ़ रहा था ना, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं। किसी को मेरा ऐप पता चल जाए ना, गलती तो हो सकती है, इंसान ही है ना, गुनाह हो गए, खता हो गई, किसी को पता चल जाए तो फौरन दूसरों को बताता है। जलील करते हैं लोग, याद रखते हैं। बल्कि बदकिस्मती ये है कि अगर कोई शख्स पहले गुनाहगार था अब तौबा भी कर ली तो उसको याद दिलाते हैं यार तू तो शराबी था ना, है तू तो जुआरी था, तुझे याद नहीं तू डकैती। यानी बंदे ने रब से तौबा कर ली है। मगर दुनिया वाले नहीं भूलते हैं, उसे आर दिलाते हैं, शर्म दिलाते हैं। ये बहुत बुरी बात है, याद रखना। जिस बंदे ने तौबा कर ली है उसको जो पुराने गुनाह याद दिलाता है, रिवायतों में आता है कि अनकरीब वो शख्स भी उस गुनाह में मुब्तला हो जाएगा। जो किसी को उसके गुनाह याद दिलाता है ना, आर दिलाता है, शर्म दिलाता है। Created with free version for non-commercial अगर use. जिंदगी में एक गलती हो जाए लोग याद रखते नहीं, यार 5 साल पहले से ये किया था, 10 साल पहले ये किया था। अल्लाह के बंदो तुम चाहते हो रब तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दे, तुम दुनिया में किसी की खता माफ करने के लिए तैयार नहीं हो? तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाई, ये तो दुनिया है जो माफ नहीं करती है। मगर मेरा मालिक तो देखो कि एक बार सच्चे दिल से बंदा पुकार ले, अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ फरमा देता है। पंजाबी शायर कहता है ना, एक गुनाह मेरे माँ प्यू वेखण मैनू उमरी मुंह ना लावे। एक गुनाह, एक गलती मेरे माँ बाप देख ले, मुझे सारी जिंदगी मुंह नहीं लगाएंगे। एक गुनाह मेरे माँ प्यू वेखण मैनू उमरी मुंह ना लावे। लख गुनाह मेरा मालिक वेखे ओ फिर भी पर्दे पावे। उसको तो मेरे सारे गुनाह पता है, वो तो सब जानता है मैंने क्या किया है, मैंने छुप कर क्या किया है। लोग ना देख ले, इस बात का ख्याल रखा हमने। ये ना सोचा कि दरवाजा Created with free version for non-commercial मैं use. जो भी कर रहा हूं वो रब देख रहा है। मगर ना उसने रिस्क रोका, ना उसने सांस रोकी, ना मेरी इज्जत पामाल की। अरे होता तो ये कि बंदा रात को गुनाह करता, सुबह उठता चेहरा काला हो जाता, लोगों को पता चल जाता इस मरदूद ने रात को रब की नाफरमानी की है। मेरा मालिक पर्दे डाल रहा है, मेरा मालिक हमारी इज्जतें बचा रहा है। मगर हम हैं कि हमें पता चल जाए किसी की कोई खता, हम लोगों को बताते हैं, हम मैसेज चलाते हैं, हाँ उसने पता चला फलां की बेटी ने, फलां के बेटे ने ये किया, वो फला इमामे वाला, दाढ़ी वाला, वो फलां नेक आदमी, उसने ये गलत काम किया। अरे उसने तो गलती कर ली, मगर तुम क्या कर रहे हो? किसी के ऐब उछाल रहे हो। याद रखना, जो किसी के ऐब खोलता है, रिवायतों में आता है अल्लाह उसके ऐब खोल देता है। पता चल भी जाए ना कि किसी ने कोई खता की है, बंदा भूल जाए, आंखें बंद कर ले, बल्कि डरे कि इसका ऐप तो मुझे पता चल गया, अगर मेरा ऐप सबको पता चल गया तो क्या Created होगा? with free version for non-commercial use. गुनाहगार है। याद रखो, जो किसी के ऐप खोलता है अल्लाह उसके ऐप खोल देता है, और जो किसी के ऐप छुपाता है अल्लाह उसके भी ऐप छुपा देता है। तो जिंदगी में कभी किसी का ऐप नहीं खोलना है। मेरे रब की शान देखो ना कि वो बंदों के ऐप छुपाए हुए हैं, सत्तार है, सब पता है उसे। वो शायर कहते हैं ना कि तुझे तो खबर है मैं कितना बुरा हूं, तुझे तो खबर है मैं कितना बुरा हूं, तू ऐबों को मेरे छुपाया इलाही, तू ऐबों को मेरे Created with free version for non-commercial use. छुपाया इलाही।
سے بھرپور نامہ ہے میرا، مجھے بخش دے کر کرم یا الہی، مجھے بخش دے کر کرم یا۔ ذرا سوچئے تو صحیح، تصور باندھیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا میں تو آ گئے مگر اب نجات کیسے ہوگی؟ وہ دن کتنا ہولناک ہوگا جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، سور کی ہولناک آواز سن کر سارے مردے اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، سب کو ہانک کر میدان محشر میں جمع کر دیا جائے گا۔ یہ جو زمین ہمارے سامنے ہے یہ تانبے کی زمین بنا دی جائے گی، آسمان Created لپیٹ with دیا free جائے version گا، for non-commercial سورج use. آگ برسا رہا ہوگا، جہنم کو لایا جائے گا، اس کی پشت پر بال سے باریک تلوار سے تیز اندھیرے میں ڈوبا ہوا پل صراط بچھا دیا جائے گا۔ اب سامنا قہر کا ہوگا، لوگ پسینے سے شرابور ہوں گے، روایتوں میں آیا اپنے پسینے میں لوگ ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ اب خدائے قہار ایسا غضب فرمائے گا، ایسا غضب کبھی نہیں فرمایا ہوگا، لمبا عرصہ تو اسی حال میں گزر جائے گا، پھر کہیں جا کر حساب شروع ہوگا۔ اب ذرا تصور جمائیے، صورتحال ایسی صورتحال میں ہمیں پکارا جا رہا ہوگا۔ کبھی کسی نے کورٹ کا منظر دیکھا ہوگا کہ باہر سے آواز لگائی جاتی ہے، فلاں مجرم، فلاں ملزم، فلاں بندہ حاضر ہو، اللہ اکبر، سب تانبے کی زمین اور گھبراہٹ کا عالم، اور اس میں اعلان ہوگا فلاں بن فلاں رب کے حضور حاضر ہو۔ ہائے ہائے ہائے، جب میرا نام پکارا جائے گا کہ اللہ کے حضور حاضر ہو، اس غضبناک پکار پر ہم جھجکیں گے، Created with free version for non-commercial منہ چھپائیں use. گے، مگر اس روز کون ہے جو چھپ سکے گا؟ فرشتے کھینچ کر رب جبار، رب قہار کی بارگاہ میں کھڑا کر دیں گے۔ کیسا ہولناک منظر ہوگا کہ جب اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا پڑے گا۔ کسی کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں، کسی کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا۔ ہر چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا عمل نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہوگا۔ سنو، جو مجرم ہوں گے نا وہ کیا پکاریں گے؟ قرآن کہتا ہے، قرآن نے قیامت کے دن جو مجرموں کا حال ہوگا خود بیان فرمایا۔ مجرم کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ، یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ، Created with free version for non-commercial use. سنو مجرم کیا کہیں گے؟ ہائے کسی طرح مجھے اپنا نامہ اعمال نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا میرا حساب کیا ہے۔ ہائے کسی طرح موت ہی قصہ چکا جاتی، میرے کچھ کام نہ آیا، میرا مال سب زور جاتا رہا۔ اس دن انسان سوچے گا کس کام کا میرا مال، کس کام کے میرا کر و فر، کچھ بھی تو کام نہ آیا۔ اب اعمال نامہ ہاتھ میں ہوگا اور وہ ساری خطائیں، وہ ساری بے شرمیاں، وہ ساری بے حیائیاں، وہ حرام روزی، وہ شراب پینا، وہ جوا کھیلنا، وہ بدکاریاں کرنا، سب پڑھ کر سنانا پڑے گا۔ ذرا سوچئے تو صحیح کیسے حساب دے پائیں گے؟ مگر ڈرتے نہیں ہیں، سستی کرتے ہیں، غفلت میں پڑتے ہیں۔ آج دنیا میں مال و دولت کی حرص، دنیاوی عہدوں کی طلب اور نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر آخرت کو بھولتے اور گناہوں میں پڑتے بلکہ برائیوں پر اڑتے نظر آتے ہیں۔ Created with free version for non-commercial مگر use. اپنے رب سے حیا نہیں کرتے، رات کے اندھیرے میں بند کمرے میں چھپ کر گناہوں کا بازار گرم کرتے ہیں۔ سنو سنو، تم چھپ کر کچھ بھی کر لو، ہر عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہے اور ہمارے سامنے کر دیا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ قرآن کہتا ہے تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے، اے اچھے کام کرنے والوں تمہیں مبارک ہو، اے نمازیں پڑھنے والوں، روزے رکھنے والوں، تلاوت کرنے والوں، حرام روزی چھوڑنے والوں، سنتوں پر عمل کرنے والوں، ذکر و درود کرنے والوں تمہیں مبارک ہو، تمہاری نیکی ضائع نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے جو ذرہ بھر بھلائی کرے گا وہ بھی قیامت کے دن دیکھے گا۔ آگے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔
जो जर्रा भर बुराई करेगा वो भी देखेगा। अब मैं और आप Created सोचें कि with हमारे free version नामा-ए for अमाल में non-commercial day by use. day, दिन ब दिन, हर गुजरने वाला दिन नेकियां बढ़ रही हैं या गुनाह बढ़ रहे हैं, फैसला आपने करना है, मैंने करना है। नमाजें बढ़ रही हैं या कज़ा नमाजें लिखी जा रही हैं, झूठ लिखा जा रहा है या सच लिखा जा रहा है, हलाल रोजी रोग लिखी जा रही है, रोज हराम रोजी लिखी जा रही है, रोज जनाब बेहयाई लिखी जा रही है, या तिलावत कुरान लिखी जा रही है। इतने आपने करना है। हर गुजरते वाला दिन सोचो, ये एक पेज है, आज 25 अगस्त थी, मिसाल दे रहा हूं, 25 अगस्त के इस पूरे पेज में कितने गुनाह लिखे गए और कितनी नेकियां लिखी गई, ये पढ़ना पड़ेगा। काश ये समझ आ जाए कि मैं कयामत के दिन कैसे पढ़ पाऊंगा सारी दुनिया के सामने। आज तो लोग सलाम करते हैं, इज्जत करते हैं, अरे माशाल्लाह आप तो नमाजी हैं, आप तो नेक हैं। आज लोगों को नहीं पता ना, मगर उस दिन तो खुलकर बात सामने आ जाएगी ना। कहते हैं ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सैयद आला हजरत झंझोड़ते हैं, कयामत के दिन क्या होगा? छुप के Created लोगों with से free किए version for जिसके non-commercial गुनाह, use. वो खबरदार है क्या होना है। वहां नहीं बात बनाने की मजाल। इधर तो बंदा बात बना लेता है, नहीं नहीं वो आपने गलत देखा था, मैं नहीं गया था, वो शराब खाने में मैं नहीं गया था, मैं गलत जगह पर, आपने किसी और को देखा होगा, नहीं नहीं मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता। लोगों को आज समझा बुझा के बात लपेट देते हो, उधर नहीं लपेटी जाएगी, हैं? वहां नहीं बात बनाने की मजाल, चारा इकरार है, क्या होना है मानना पड़ेगा मौला की। हम नहीं मानेंगे तो हाथ बोल देंगे ना, जबान बोल देगी, गवाह है कयामत के दिन अल्लाह के पास। मगर ख्याल ही नहीं आता गुनाह करने के वक्त कि कोई देख रहा है, कोई लिख रहा है, कोई गवाह बन रहा है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब आइए मैं जो कौन कौन सी चीजें कयामत के दिन गवाही देंगी, अब जरा आज ये सुनिए। गुनाह करते वक्त काश ये ख्याल आ जाए, ये जो जमीन है ना, पहला गवाह, ये जमीन जिसके ऊपर बंदा जो मर्जी कर Created रहा with होता free version for non-commercial कुरान use. कहता है यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, ये जमीन क्या करेगी? इस दिन जमीन अपनी खबरें बताएगी। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाहि तआला इस आयत के तहत फरमाते हैं, बेशक रोजे कयामत अल्लाह पाक इस जमीन को जिंदा, अक्लमंद और बोलने वाली बना देगा। बोलेगी जमीन, और ये जमीन पहचानेगी कि उस पर बसने वाले क्या क्या अमल कर रहे थे। फिर ये नेक लोगों के हक और गुनाहगारों के खिलाफ गवाही देगी। नबी पाक अलैहिस्सलाम एक जगह फरमाते हैं, ये आयत प्यारे आका ने तिलावत फरमाई, एक हदीस पाक है, हजरत अबू हुरैरा इस हदीस के रावी हैं, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, इस दिन को जमीन अपनी खबरें बताएगी। फिर फरमाया, तुम जानते हो जमीन की खबरें क्या हैं? सहाबा इकराम ने कहा, हुजूर अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जमीन की खबरें ये हैं कि जमीन हर मर्द और औरत पर उसके उन अमाल की गवाही देगी जो उसकी पीठ पर किए। वो कहेगी, इसने फुला दिन ये अमल किया, फुला दिन ये अमल किया। आका ने बताया, Created with free version for non-commercial अब use. सच बताओ, हमने जमीन को किस बात का गवाह किया है? अल्लाह अकबर। कई लोग कहते हैं, यार जरा कराची से बाहर चलो, यहाँ बहुत जानने वाले हैं, किसी और मुल्क चलते हैं, किसी और शहर चलते हैं, जरा उधर जाके अय्याशी करेंगे, उधर जाके शराब पिएंगे, उधर जाके बदकारी करेंगे, उधर जाके गलत काम करेंगे, उधर कोई जानने वाला नहीं होगा। मगर तुमने उस मुल्क में जाकर, उस शहर में जाकर भी जमीन को अपने गुनाहों का गवाह कर लिया है। खुश नसीब है वो लोग जो मदनी काफिलों में सफर करते, तुम्हें मुबारक हो कि तुम सफर करते जाते हो और जमीन को नमाजों का गवाह बनाते जाते हो। हाय हाय सुभान अल्लाह। कयामत के दिन दुनिया के कई हिस्से गवाही दे, मौला तेरा बंदा आया था, मुझ पर सजदा किया था, मौला तेरा बंदा आया था, इसने तिलावत पढ़ी थी, मौला मुझसे गुजर कर गया था, तेरे नबी पर दुरूद पढ़ते गया था, आया था मगर इज्तिमा में बैठा था, जिक्र दुरूद की महफिल में बैठा था। अल्लाह अकबर। कितना खुश होगा कयामत के दिन वो बंदा जब दुनिया के कई मुल्कों की जमीन, पाकिस्तान के कई शहरों की Created जमीन with free गवाही version देगी for कि non-commercial अल्लाह, ये तेरा use. बंदा मुझ पर नमाज पढ़ता गया, वुजू करता गया, दुरूद पढ़ता गया। मगर वो कितना शर्मिंदा होगा कयामत के दिन जब जमीन का एक हिस्सा कहेगा, मौला आया था मगर शराब पी कर गया, आया था मगर बदकारी करके गया, आया था मगर जुआ खेल कर गया, ऐ अल्लाह मुझ पर इसने खड़े होकर बदकारी की थी। क्या जवाब दोगे? जमीन की गवाही का इनकार नहीं कर सकेंगे। अरे हमारे असलाफ भी कैसे लोग थे हैं। अबुल मनी रहमतुल्लाहि तआला के बारे में आता है, आपकी आदत थी
जिस जमीन के टुकड़े से गुजरते थे अल्लाह का जिक्र करते हुए गुजरते थे। इतना जिक्र इलाही की आदत थी कि अगर किसी जमीन के रोड से किसी गली से गुजर जाते, जिक्र भूल जाते, फिर वापस आते, वहां से गुजरते, लोगों ने कहा हुजूर थोड़ी देर पहले आप यहीं से तो गए थे। कहा चला तो था मगर जिक्र इलाही भूल गया था। मेरी ख्वाहिश है मेरे कदम दुनिया में जहां जहां लगे अल्लाह के जिक्र के गवाह बनते चले जाएं। हाय हाय, ये भी तो जहन था ना। आप भी तो सफर Created करते with हो, free version हैं? for घर से non-commercial ऑफिस use. जाते हो, ऑफिस से फिर घर आते हो, दोस्तों में जाते हो, कोई मोटरसाइकिल पर जाता है, कोई बस पर जाता है, कोई गाड़ी में जाता है। ये सफर करते करते उस जमीन के टुकड़े को किस बात का गवाह बना रहे हो? हैं? अक्सर लोग गाने सुनते हुए जाते हैं। यहां से लेकर 15 किलोमीटर तक सारी जमीन को गवाह किया मगर हराम काम का गवाह किया। क्या मेरा ट्रेवल टाइम दुरूद टाइम नहीं बन सकता था? अरे तुमने सुनने का शौक है तो सुनो ना, नबी पाक की नाते सुनो ना, सारा रास्ता जिक्र मुस्तफा गवाह बनाते जाओ ना, हैं? दुरूद पाक पढ़ते हुए जाओ, कलमा पाक पढ़ते हुए जाओ। पहले ही इतने गुनाहों के गवाह बना लिए, पहले ही कितने गुनाह कर लिए मैंने, पता नहीं जमीन का कौन कौन सा हिस्सा मेरे गुनाह पर गवाह है। अब कुछ तो नेकियां कर लूं, अब कुछ तो अच्छे अमल कर लूं। ये दावत इस्लामी वाले जो मदनी काफिले में बुलाते ना, जाया करो, वल्लाह ये बड़ी अच्छी नेकी है। सफर में दुरूद पढ़ाते हैं, दुआएं पढ़ाते हैं, जिधर भी नमाज का वक्त होता है हमें नमाज पढ़ाते हैं, लोगों को नमाज की तरफ बुलाते हैं। ये सब Created with free version for non-commercial use. तुम्हारे जिक्र इलाही के, तुम्हारी इबादत के गवाह बन जाएंगे। न बनाओ अपने खिलाफ गवाह, हैं? दुनिया में तो गवाहों को लोग पैसे देके उनकी गवाही बोल्ड कर देते हैं, गवाहों को ही आगे पीछे कर देते हैं। अल्लाह की बारगाह में कुछ नहीं कर सकोगे, उधर मानना ही पड़ेगा। अब आज के बाद तय कर लो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों कि मैं कभी भी जमीन को अपने गुनाहों का गवाह नहीं बनाऊंगा। मैं सजदों का गवाह बनाऊंगा, मैं दुरूद का गवाह बनाऊंगा, मैं तिलावत का गवाह बनाऊंगा, मैं इंशाअल्लाह अच्छे कामों का गवाह बनाऊंगा। जब गुनाह करने को जी चाहे तो डर जाना कि यार जिस जमीन पर खड़ा हूं कयामत के दिन बोल पड़ेगी, मैं मर जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा। सुनो अगले गवाह कयामत के दिन क्या होंगे। फरमाया कयामत के दिन दिन भी गवाह होगा और रात भी गवाह होगी। दिन है ना, ये भी रात गुजर रही है, ये रात भी गवाही देगी, ये दिन भी गवाही देगा। नबी ये पाक फरमाते, हदीस पाक में आता है, Created with free version for non-commercial use. ऐलान करता, अनाउंस करता है, ऐ इब्ने आदम मैं तेरे यहां नई मखलूक हूं, आज जो तू मुझ में अमल करेगा कल कयामत के दिन मैं इसकी गवाही दूंगा। तू मुझ में नेकी कर ताकि मैं नेकी की गवाही दूं, मेरे चले जाने के बाद तू कभी भी मुझे नहीं देख सकेगा। नबी ये पाक फरमाते रात जब आती है तो रात भी यूं ही ऐलान करती है। अब सोचो कि हमने दिन और रात को किस चीज के गवाह बनाए हैं। अल्लाह, अब दिन भी नेकियों का गवाह बनाना है। फजर की नमाज पढ़ के, जोहर की नमाज पढ़ के, असर की नमाज पढ़ के, ये 3 नमाजें दिन में आती हैं। जो तीनों नमाजें पढ़ता है वो दिन को अपने तीनों नमाजों का गवाह बनाता है। मगरिब और इशा ये रात में नमाजें आती हैं, जो मगरिब और इशा पढ़ता है वो रात अपने सजदों का रात को गवाह बनाता है। मुबारक हो उन्हें जो रोजाना रात सूरह मुल्क पढ़ते हैं, मुबारक उन्हें जो दिन में दुरूद पाक पढ़ते हैं। ये दिन और रात अल्लाह की बारगाह में गवाही दे कि मौला तेरा बंदा सजदे करता था, तेरा बंदा दुरूद पढ़ता था। हराम रोजी इसके पास मार्केट में आती थी, बड़ी बड़ी स्कीमें आती Created थी, with free कि अल्लाह version ये for हराम को non-commercial ठुकराता use. था और थोड़े हलाल पर कनात करता था। बनाओ ना गवाह अच्छे अपने अच्छे अमाल का। नियत करें कि अब दिन और रात को भी गुनाहों का गवाह नहीं बनाएंगे इंशाअल्लाह। हाय हाय, अगले गवाह कौन है? वो है किरामन कातिबीन, आमाल लिखने वाले फरिश्ते। कुरान कहता है व इन्न अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून, और बेशक तुम पर कुछ निगहबान हैं मुअज़्ज़ज़ लिखने वाले कि जानते हैं जो कुछ तुम करो। गैब बताने वाले आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंसान मकसद जिंदगी से गाफिल है। जब अल्लाह पाक किसी इंसान की पैदाइश का इरादा फरमाता है तो फरिश्ते को हुक्म देता है इसकी मौत का वक्त लिख और इसका रिस्क लिख। फरिश्ता लिखता है, चला जाता है। हमारी पैदाइश के वक्त ही मौत का वक्त भी लिख दिया गया है और रिस्क भी लिख दिया गया है। फिर एक और फरिश्ता मुकर्रर किया जाता है। Created with free version for non-commercial use. माँ के पेट में भी हमारी हिफाजत का रब ने इंतजाम किया होता है। जब इंसान पैदा हो जाता है तो फिर 2 फरिश्ते उस पर मुकर्रर कर दिए जाते हैं और ये इसकी मौत तक गुनाह और नेकियां लिखते रहते हैं। फिर जब इंसान की मौत का वक्त आता है ना तो ये फरिश्ते आसमानों में चले जाते हैं।
जब कयामत कायम होगी तो फरिश्ते फिर आएंगे बंदे के पास और उसका अमाल नामा उसके गले में डाल देंगे और एक फरिश्ता उसे लेकर मैदान महशर में ले जाएगा और दूसरा फरिश्ता उस पर गवाही देगा। अब गौर कीजिए क्या लिखा है हमारे नामा पर। और अब रोजाना फरिश्तों को क्या लिखवा रहे हैं। गालियां देने वाला सोचे, फौहश बातें करने वाला सोचे, गंदी बातें करने वाला सोचे कि तुम जो कह रहे हो, फरिश्ते को लिखना पड़ रहा है। फरिश्ते से तो शर्म कर लो, हैं? फरिश्तों से तो शर्म कर लो, हराम काम करते हुए, गलत काम करते हुए। उनको तो ये बातें लिखने पर मजबूर ना करो। हम वही कहें जो फरिश्ते लिखें तो हमें शर्मिंदगी ना हो। अल्लाह हमें किरामन कातिबीन, हमारे किरामन कातिबीन Created with free version for non-commercial use. फरिश्ता अल्लाह करे वो हमेशा मसरूफ ही रहे, वो हमारी नेकियां लिखता रहे और अल्लाह करे कि हमारी नेकियों का पलड़ा जो है वो भारी हो जाए। और छठा गवाह कुरान ने क्या कहा, वो कौन है कयामत के दिन? कुरान कहता है तुम्हारे आज़ा होंगे, वो पार्ट ऑफ द बॉडी। ये बड़ा बंदा कहता है ना मेरे हाथ हैं, मेरे पैर हैं, मेरी जबान है। कयामत के दिन यही हमारे खिलाफ गवाही देंगे। अल्लाह कुरान में फरमाता है यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व अयदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यअमलून। फरमाया जिस दिन इन पर गवाही देंगे उनकी जबानें और उनके हाथ और उनके पांव जो कुछ करते हैं। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज के इस बयान में हमने कुछ कयामत का जिक्र सुना। गवाह कौन बनेंगे हमारे कयामत के दिन, ये भी हमने सुना। अब हमारे ऊपर है कि इन गवाहों को नेकियों का गवाह बनाते हैं या गुनाहों का गवाह बनाते हैं। बच नहीं सकेंगे। कोई बंदा कहे ना यार छुप जाऊंगा, Created with free किसी को version पता for नहीं non-commercial चलेगा। अरे use. जनाब ईच एंड एवरीथिंग ब्लैक एंड व्हाइट सामने आ जाएगी। हाँ, फिर जिससे अल्लाह राजी हो जाए। अल्लाह की शान देखो। जब ये बयान हुआ ना तो जहन में एक बात आ रही होगी कि यार ये बात तो सही कर रहे हैं, अब आगे तो मैं नेकियां करूंगा, जो पीछे इतने गुनाह कर लिए। शैतान है ना, शैतान बंदे के अंदर मायूसी पैदा करता है। यार अब तू तो बख्शा नहीं जाएगा, पहले ही तूने जमीन को बदकारी, शराब, जुआ, पता नहीं कितने गुनाहों का गवाह बना लिया, अब तेरा क्या होगा। हाँ, ये बात बड़ी कमाल की है कि मेरे रब की शान देखो कि बंदे के कितने ही गुनाह क्यों ना हो, एक सच्ची तौबा कर ले अल्लाह पिछले सारे गुनाह मुआफ फरमा देता है। और अल्लाह की शान पता है क्या है, अल्लाह उन गवाहों को इसके गुनाह भी भुला देता है। गवाह बचता ही कोई नहीं है। डिलीट, आप कंप्यूटर में डिलीट का बटन दबाते हैं ना, मेरे रब की शान देखो, अगर वो सच्ची तौबा कर लेना कोई, अल्लाह उसके किरामन कातिबीन फरिश्तों को भी, वो जमीन को भी, उसके आज़ा को भी सारे गुनाह भुला Created देता है। with free version for non-commercial use. देखो कि अगर अल्लाह से सच्ची तौबा कर लो, रब राजी हो जाए तो गुनाहों को नेकियों से बदल देता है। ऐसी मेहरबानी दुनिया में कोई नहीं करता। मैंने कई बार ये वाकया बयानात में सुनाया है कि दुनिया वाले क्या करते हैं। साउथ अफ्रीका में एक बार मैं सफर पर था, तो वहां मुझे एक साहब के बारे में बताया गया, बहुत बड़े बिजनेसमैन है। तो बताया गया कि उनका जब भी पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने जाते हैं वो निकलता नहीं है। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये होता है कि थाने से एक सर्टिफिकेट निकलता है कि ये बंदा ठीक है, इसने कोई जुर्म नहीं किया। उस बंदे का जब भी सर्टिफिकेट निकालने जाते हैं ना, तो उसकी जिंदगी का एक वाकया वो लिखा हुआ आ जाता है। और वाकया क्या था, का इसने किसी स्टोर से चोरी की है। करोड़पति आदमी, स्टोर से वो कैसे चोरी कर सकता है। अब हुआ क्या था सुने। वो कहता है मैं एक बार जनरल स्टोर पे गया और कुछ सामान खरीद रहा था। अब हमारे यहाँ भी बड़े बड़े स्टोर बन गए और उनके गेट पर आपने देखा होगा सेंसर लगे होते हैं। अगर कोई बगैर पेमेंट के निकले तो अलार्म बज जाता है, बार कोड होता है और उसके साथ कंप्यूटर से वो अटैच होते हैं। Created with free version for non-commercial use. दुनिया में पहले आ गया था। तो वो कहता है मैं कुछ चीजें उठा रहा था, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, कुछ जूस वगैरह। फोन आया अचानक कि वालदा को अचानक इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेकर गए, जल्दी हॉस्पिटल पहुंचो। कहते मुझे समझ ही नहीं आई, मैं बस भागने लगा, मेरे हाथ में वो सामान भी था, तो मैंने बगैर पेमेंट के भागता हुआ स्टोर से बाहर निकल गया। तो अलार्म बज गए, अलार्म बजे तो मुझे पकड़ लिया गया। तो ये तुम क्या कर रहे हो, चोरी कर रहे हो। भाई मैं भूल गया, मेरी माँ हॉस्पिटल में, जल्दी पैसे ले लो। का नहीं, पैसे नहीं, अब तुम्हारे खिलाफ मुकदमा होगा, तुम चोरी कर रहे थे। उसने बड़ी माफी मांगी, कहा भाई जो भी फाइन है ले लो, मुझे जाने दो। बहरहाल उस पर फाइन हुआ, उसने वो पेमेंट की, वो तो चला गया हॉस्पिटल। मगर उसके बाद जब भी वो करेक्टर सर्टिफिकेट बनाने जाता है तो उसके करेक्टर सर्टिफिकेट में लिखा हुआ आ जाता है कि फलां साल फलां दिन इस बंदे ने स्टोर से सामान चोरी किया था। मैं ये वाकया जब सुना ना, वाकया तो नॉर्मल है, मैं सोचने लगा यार
بندے نے غلطی Created سے یہ with کام free version کیا، for non-commercial اب- use. اب اس کی زندگی میں کبھی اس کو کریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں مل رہا ہے. میرے رب کی شان دیکھو، بندہ 70 سال گناہ کرے، ایک سچی معافی مانگ لے، اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. کریکٹر سرٹیفکیٹ فرشتے بھول جاتے ہیں، نامہ اعمال کلیئر. ایسی شان کریمی کہاں کہیں اور ملتی ہے؟ مگر یہ بندہ ہے جو پھر بھی توبہ نہیں کرتا ہے، یہ بندہ ہے جو پھر بھی اس سے دوستی نہیں کرتا ہے، پھر بھی اسی سے شکوہ کرتا ہے. اچھا کمال دیکھو، اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ یار پھر جلدی بتائیں توبہ کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کوئی بہت بڑا اجتماع کرنا پڑے گا، کوئی بہت بڑا جناب اناؤنسمنٹ کرنا پڑے گا، کوئی کتاب لکھنی پڑے گی، کوئی معافی نامہ لکھنا پڑے گا؟ کچھ بھی نہیں. ہائے ہائے، میرے کریم مولا سے کنیکشن پیدا کرنا پڑے گا. ہیں توبہ کی 3 شرطیں آج سمجھ لو. اگر توبہ کرنی ہے نا، اور کرنی ہی چاہیے، ہمارے پاس کوئی اور چانس بھی نہیں ہے. اگر توبہ نہیں کی تو مارے جائیں گے. اتنے گواہ بنا بیٹھے، زمین بھی گواہ، دن بھی گواہ، رات بھی گواہ، Created کرامن with free کاتبین version بھی for گواہ، non-commercial یہ ہاتھ use. پیر بھی گواہ. اپنے تو گئے کام سے نا. There is only one way to take مغفرہ، repentance، توبہ. توبہ کے سوا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اور شان دیکھو میرے مولا کی کہ توبہ کے لیے کوئی بڑا کام بھی نہیں کرنا ہے. ہیں توبہ کی 3 شرطیں ہیں. پہلے بندہ شرمندہ ہو جائے، واقعی دل سے شرمندہ ہو کہ میں نے غلط کیا ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے بہت برا کیا. شیم جو ہے نا، الندم التوبہ، پہلے شرمندہ ہو. پھر وہ گناہ اس وقت چھوڑ دے. خدا نخواستہ کوئی شراب پیتا ہے، کوئی بدکاری کرتا ہے، بس آج کے بعد وہ چھوڑ دے کہ اب نہیں کروں گا. تیسرا، آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لے. یہ 3 شرطیں بس. ہاں دیکھیں، انسان ہے، توبہ کر لی، پھر گناہ کر دیا، پھر توبہ کرے، چھوڑے نا، مایوس نہ ہو. شیطان کہتا ہے تو بار بار گناہ کرتا ہے، توبہ کا کیا فائدہ ہے؟ نہیں، وہ کہتے ہیں نا اگر گناہ تمہاری عادت بن گئی ہے تو توبہ کو دستور Created بنا with لو. free version for توبہ نہیں non-commercial چھوڑوں use. گا، ہے جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے میں معافی مانگتا رہوں گا. ایک دن تو آئے گا کہ میرا مالک مجھے ایسی سچی توبہ دے گا کہ میرے گناہ سارے آئندہ کے لیے چھوٹ جائیں گے. کیا پتا میں آج توبہ کروں، گناہ کا موقع ہی نہ ملے، مر جاؤں. ہے مر بھی تو سکتے ہیں نا. تو توبہ کرتے رہا کرو، کیا پتا یہ توبہ کے بعد موت آ جائے اور تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں. اب دیکھو کتنا ہلکا سا، جس کو کہتے ہیں نا ایک بڑا خوبصورت کنیکشن ریکوائرڈ ہے. وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ توبہ کے لیے کرنا کیا ہوتا ہے. ہائے ہائے، ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا اور بارش نہیں ہو رہی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک اجتماع بلایا کہ سارے گاؤں والے آ جائیں، سب مل کے دعا کرتے ہیں بارش کے لیے. اللہ کے نبی ہیں، 70,000 کا مجمع جمع ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کرنا شروع کر دی. کافی دیر ہو گئی، بارش نہیں ہوئی. تو حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، Created with free version for سب دعا کر non-commercial رہے ہیں، use. بارش نہیں ہو رہی ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ اے موسیٰ، اس اجتماع میں ایک بندہ ایسا ہے 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے. اے موسیٰ، جب تک وہ بندہ تمہارے درمیان ہے بارش نے نہیں ہونا. کہ یا اللہ میں اس بندے کو کیسے پکاروں، کیسے نکالوں اپنے مجمع میں سے؟ کہا اے موسیٰ تمہارا کام آواز لگانا ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے. حضرت موسیٰ کھڑے ہو گئے. آپ نے کہا اے وہ شخص جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کو ناراض کر رہا ہے، ہمارے اس مجمع سے نکل جا. ہیں ہمارے اس مجمع سے نکل جا، تو بدبخت، تیری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی. اب اس مجمع میں وہ بندہ بیٹھا تھا، وہ سمجھ تو گیا کہ بات میری ہو رہی ہے. پہلے اس نے دائیں دیکھا شاید کوئی اور کھڑا ہو جائے، پھر اس نے بائیں دیکھا کوئی اور کھڑا ہو جائے، کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا. اب اس کو ریئلائز ہو گیا کہ Created with free version for non-commercial 40 سال use. سے اللہ کی ناراضی کر رہا ہوں، اللہ کی ناراضی والے کام کر رہا ہوں، میں نافرمانی کر رہا ہوں. اب اس نے پتہ کیا کیا؟ چادر نکالی، اپنے سر کو چھپایا، اور اس نے پتہ اللہ سے کیا کہا کہ یا اللہ آج بچا لے، مالک آج بچا لے. اگر آج میں کھڑا ہو گیا نا تو پورے شہر کو پتہ چل جائے گا کہ میں ہی وہ شخص ہوں جو تجھے ناراض کرنے والا ہوں. میں تیرا نافرمان ہوں. میں مانتا ہوں مالک، میں وعدہ کرتا ہوں یا اللہ آج کے بعد تیری نافرمانی نہیں کروں گا، آج کے بعد میں تجھے ناراض نہیں کروں گا، بس اللہ آج میری عزت رکھ لے. کتنی دیر لگی ہوگی؟ تھوڑی دیر ہوئی تو بادل آئے اور بارش برسنے لگ گئی. حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا کوئی بندہ اٹھا ہی نہیں.
कोई निकला ही नहीं, बारिश कैसे हो गई? कहा मूसा मेरे उस बंदे ने मुझसे दोस्ती कर ली है। कहा अल्लाह अब तो मिला दे, वो कौन है? तेरा दोस्त कौन है? मैं मिलना चाहता हूं। Created with free version for non-commercial use. मेहरबानी देखो, कहा मूसा जब वो मेरा नाफरमान था मैंने तुझे नहीं बताया, अब तो मेरा फर्मा बरदार हो गया, मैं कैसे बता दूं तुझे वो कौन है? ये है तौबा और ये है मेरे रब की मेहरबानियां। इज्जत बचा ली ना, तौबा की तो इज्जत बच गई। आप भूल गए वो वाकया? हजरत उमर का दौर है, एक शराबी हजरत उमर के सामने आया, हाथ में शराब की बोतल है और हजरत उमर की अदालत, आपका जलाल, बंदा पकड़ा जाए तो गया। हजरत उमर ने कहा बताओ क्या है तुम्हारे हाथ में? हाथ में बोतल छुपाई, कहा हजरत सिरका है। क्या कहता है? सिरका है। तो दिखाओ। अब जरा रियलाइज करो, थोड़ी देर के लिए रियलाइज करो, हजरत उमर ये खड़े, बंदा ये खड़ा है, कितनी देर का वक्फा है, ये कितनी देर की कॉन्वर्सेशन है, सेकंड्स। उस बंदे ने दिल ही दिल में अल्लाह से पता है क्या कहा? बोतल छुपी हुई है, या अल्लाह आज बचा ले, आज बचा ले मालिक, अब शराब नहीं पीऊंगा। Created with free version for non-commercial use. जलील होने से बचा ले। बस चंद सेकंड की तो तौबा थी, चंद सेकंड का तो कनेक्शन था। अल्लाह से दिल से अर्ज किया मालिक आज बचा ले, माफी मांगता हूं, आज मारा जाऊंगा, बंदा तेरा हूं, उमर की अदालत से बचा ले। ये कहते हुए डरते 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 उसने बोतल निकाल कर आगे की, अल्लाह की शान देखो, शराब की बोतल सिरके में बदल दी। लख गुना मेरा मालिक वेखे, ओ फिर भी पर्दे पावे। ऐसे रब को कोई नाराज करता है? ऐसे रब की कोई नाफरमानी करता है? ऐसे रब को कोई नाराज करके नमाज कज़ा करता है? ऐसे करीब मौला को नाराज करके कोई हराम कमाता है? ऐसे मालिक को कोई नाराज करके झूठ बोलता है, कोई शराब पीता है? ना करो, खुदा की कसम, हमारी मां से बहुत गुना ज्यादा चाहने वाला हमारा रब है, उसे राजी कर लेना। देखो राजी कर लेना। Created with free version for non-commercial use. आपने कयामत की बातें सुनी है, मारे जाएंगे, पीटे जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, हैं? उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है, क्या होना है? अल्लाह के रहम को पुकार लो, आज दुनिया में उसके बंदे बन जाओ, माफी मांग लो उससे, आज उसके दरबार में सर झुका लो और कहो मेरे मालिक से कि अल्लाह गुनाह हो गए माफ कर दे, खताएं हो गई माफ कर दे, मुजरिम हूं मौला, मानता हूं माफ कर दे, हो गए गुनाह, नहीं बच सका मालिक माफ कर दे, अब नहीं करूंगा, तेरा बंदा हूं मालिक माफ कर दे, बहुत कमजोर हूं, अजाब न देना, आग में ना डालना मालिक, माफ कर दे, कब्र में बिच्छू आ गए तो कुछ नहीं कर सकूंगा मालिक, माफ कर दे, मांग रहा हूं तुझसे माफी, मेरी माँ से तू मुझे ज्यादा चाहने वाला है मेरे मालिक। Created with free version for non-commercial use. नमाजें कज़ा हो गई, अब पिछली तमाम नमाजों का हिसाब करूंगा, आइंदा कज़ा नहीं करूंगा और वो कज़ा भी अदा करूंगा मालिक माफ कर दे। हो गए रोजे कज़ा कुछ लोगों से, तौबा कर लो, कहो मालिक से मालिक अब नहीं करूंगा रोजे कज़ा, पिछले भी अदा करूंगा, मालिक माफ कर दे। ये आंखें हराम देखती रही, अल्लाह अब नहीं देखूंगा, माफ कर दे, तूने माफ ना किया तो किसके दर पे जाऊंगा, तेरे सिवा कौन है? ऐ मालिक माफ कर दे, मांगो अपने रब से माफी, वो बड़ा करीम है, वो एक आंसू, वो एक शर्म, वो एक जुमला बंदा दिल से अदा कर दे, वो सारे गुनाह माफ कर देता है, बंदे के सारे नामा अमाल को उजियाला कर देता है। हमारा प्रॉब्लम ही यही है, हम अल्लाह से माफी नहीं मांगते, अल्लाह से दोस्ती नहीं करते, रुजू नहीं लाते, पहले भी तौबा की है, बदलते क्यों नहीं? Created with free version for non-commercial use. हम फिर गुनाह में क्यों पड़ जाते हैं? और रीजन भी तो ढूंढे ना, ट्राई टू फाइंड द रीजन कि वजह क्या है। मैं तौबा भी करता हूं और रोता भी हूं, फिर जाके वैसा ही हो जाता हूं, तो उसका एक रीजन है, उसकी एक वजह बता देता हूं आज मैं। उसकी वजह यह है कि हमने अपनी गैदरिंग और अपने दोस्त नहीं बदलने। हम यहां से खड़े होंगे, बड़ी अच्छी कैफियत से खड़े होंगे, हो सकता है दुआ में भी रोएंगे, मगर उसके बाद
रात को उन्हीं दोस्तों में, कल उन्हीं दोस्तों में जो हमें नमाज पढ़ने पर मजाक उड़ाते हैं, जो हम नेक बनना चाहे तो बनने नहीं देते, जो हमें बुराई की तरफ ले जाते हैं। मुझे बताओ ना, तुम शराबियों के साथ नमाजी कैसे बनोगे? तुम बदकारों के साथ बैठकर अल्लाह के पसंदीदा कैसे बन जाओगे? अगर आज आप ये तय कर रहे हो ना कि मैंने नेक बनना है, मैंने अल्लाह का नाफरमान बंदा नहीं रहना है, तो फिर एक बात और भी साथ तय करो कि मैंने नाफरमानों के साथ भी नहीं बैठना है। मैं अल्लाह के नाफरमानों के साथ बैठकर कैसे उसको राजी कर सकूंगा? Created with free version for non-commercial use. खैर तो भाई मौलवी हो गया, जुम्मा पढ़ता था बहुत है, रोज नमाज पढ़ेगा। अब वो हमें मजाक उड़ाकर हमारा हौसला तोड़ के हमें फिर नमाज कज़ा करवाते हैं। दोस्त पता है कौन होता है? रिवायतों में आता है दोस्त वो होता है जिसको देखकर खुदा याद आ जाए। है कोई एक दोस्त ऐसा मेरा और आपका जिसको देखे तो खुदा याद आए? हमारे दोस्तों को देखे तो सिनेमा याद आता है, बुरे काम याद आते हैं, बेहयाई की बातें याद आती है। ऐसे दोस्त बनाए, फिर कहते हैं मैं सुधरता नहीं, तौबा करता नहीं। ये कैसे सुधर गए दावत इस्लामी वाले? पूछो इनसे, इनको नेक दोस्त मिल गए। हम में से कई ऐसे थे जो बुरे दोस्तों में बैठते थे और बेहयाई के काम करते थे, मगर जैसे अच्छा माहौल मिला, अच्छे दोस्त मिले, उनको नेकी करते देखा, हम भी नेकियां करने लग गए। यू हैव टू चेंज योर एनवायरमेंट। आपको अपनी कंपनी बदलनी पड़ेगी। अगर वाकई देखिए, या तो नारा ही लगाना है, ठीक है आज भी नारा लगा दिया, तौबा कर ली, फिर वही जिंदगी, फिर तो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर ये एहसास हो गया है कि बस मरने में पता नहीं कब मर जाऊं और तौबा कर लूं वरना कयामत के दिन पकड़ा Created जाऊंगा, with free version for non-commercial दिन भी use. गवाह, रात भी गवाह, किरामन कातिबीन भी गवाह, मैं तो मारा जाऊंगा। तो अगर इन गवाहों को नेकियों का गवाह अब बनाना है ना पिछली तौबा करके, तो प्लीज चेंज योर कंपनी। आप बैठो उन लोगों में जो नमाजी हैं, आप बैठो उन लोगों में जो सुन्नतों पर अमल करते हैं। खौफे खुदा वाले दोस्त बनाओ। थोड़ी देर मुश्किल लगेगी, मजा नहीं आएगा, बंदा कहेगा यार वो सारे इंजॉयमेंट वाले दोस्त तो चले गए। या तो थोड़ी देर की इंजॉयमेंट कर लो या जहन्नम की आग को अपना लो, ये आपकी मर्जी। और सच बताऊं, जब ये बुरे दोस्तों की सोहबत से निकलकर नेक दोस्तों की सोहबत में बैठकर नबी पाक की नातें सुनोगे ना, फिर आपको पता चलेगा कि वो गाने सुनने में मजा था या नाते सुनने में मजा है। वो रात ताश की गड्डियों में मजा था या तहज्जुद के वक्त उठकर अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाने में मजा है? वो सारी रात फिल्म देखने में मजा था या यादे नबी में आंसू बहाने वाली रात गुजारने में मजा है? ये हमें तो लज्जत पाई नहीं है ना, हमें तो वही लज्जत मिल रही है। तो आओ अल्लाह की तरफ आ जाओ। आज आए हो तो आज बदल कर जाना है। अल्लाह मुझे Created with free version.